Coordinator, Kuvempu University, Shimoga. We are waiting for our one more esteemed chief guest, Nataraj sir, DHO. He is stuck in a meeting, so he will join soon with us. We'll start the program with Shubha ma'am. Okay. Distinguished guests, proud parents, beloved students, and esteemed faculty members, it's my honor to welcome you all for our 12th annual day celebration. This auspicious occasion is not just an event in our calendar. It is a testament to the dedication, hard work, and achievements of our entire school community. As we gather here this evening, let us take a moment to reflect on the journey that has brought us to this point. It is a journey marked by resilience, determination, and unwavering commitment to the excellence. My dear students, you all are the heart and soul of Jambu Kids. To the parents of Jambu Kids, I extend my deepest gratitude for your unwavering support, encouragement, and your belief in your school and commitment to your child. And we are grateful for the partnership you share with us. Once again, I welcome you all for our annual day celebration. Thank you all for coming. Everyone, light is a symbol of brightness and prosperity. As sunlight expels the darkness of night, similarly, blessing brings in our life prosperity and happiness. To make this evening a blessed one, we invoke Goddess Saraswati by lighting the lamp of knowledge and wisdom. For seeking the choicest blessing, for the same, I request Shubha ma'am to light diya and our Netra ma'am also. Ma'am, please. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः. Shubha Maruvante ma'am, the NSS program coordinator at Kuvempu University, is from Kundapur's Maruvante and come from a Yakshagana art family. Passionate about literature from a young age, she published her first poetry collection, Todalu, while in the 10th grade. She has authorized several literary works and participated in over 2,500 cultural programs. A poet, writer, storyteller, Yakshagana artist, and researcher, she has guided 6 PhD scholars. She has received Vishwakala Ratna Award, Malenadu Ratna Award, Kanakadasa Fellowship, and Karnataka's NSS Best Program Officer State Award. Now, let's welcome Shubha ma'am to share a few words with us. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ 329 ಬಿಂದುಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 29 ಬಿಂದುಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೈಯಲ್ಲೇ ಆರೋಗ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕರಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ, ಕರಮೂಲೆ ಸ್ಥಿತೇ ಗೌರಿ, ಪ್ರಭಾತೆ ಕರದರ್ಶನಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ 15 ನಿಮಿಷ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅವರ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಕೈಯನ್ನು ಈ ಥರ ಹೊಡಿಬೇಕಂತೆ, ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಕೈಯಿಂದ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಚೈನೀಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗಲ್ಲ, ನಿಮಗಾಗಿ
ನಮ್ಮ ಜಂಬೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಯಸ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಂಬೋ ಕಿಡ್ಸ್ ತನ್ನ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇದನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೇ ಆರಂಭಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಮೇಡಮ್. ನೋಡಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೇತ್ರಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತವರು ಉದಾಹರಣೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಡಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು. ಅವರು ಇಡೀ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪ್ಲೆಷರ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇವೆಂಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ಯು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿವತ್ತಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗಿವತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮೇಡಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನೋ ವೆಲ್ಕಮ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಟರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಭೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಶಾಲೆ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಬರೀ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಓದುವಾಗ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20-25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಶಾಲೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತಾರು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಈ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿಕ್ಕೋದು ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆ ಗೋಧಿ ಕಡಿ ಹಾಕಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾರು ನಮಗೊಂದು ಖುಷಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹರಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಿಜವಾದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದಲೂ ಕೆಲವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದಲೂ. ಏನು ಮೇಡಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಲೂ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂತು. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವಿವತ್ತು ಶಾಲೆ ಅನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಶಾಲೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೂ ಇವತ್ತಿರುವ ಸ್ಕೂಲ್ ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂತರಗಳಿವೆ, ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ತುಂಬ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಅದು ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಒಗ್ಗಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಓದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿಯುವ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಇವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಂಥ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರಿರುವ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ತಾಯಿ
ಕೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಕೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್, ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಳಗೆ ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗಿಂದ್ರ ತಾಯಿಯಂದ್ರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಡೋದಿಲ್ಲ, ಸೇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಮೇಷ್ಟ್ರೊಂದು ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ. ಒಂದಿನ ಒಬ್ಬಳು ಹಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದ್ಲು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬರ್ತಾನೆ ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಸುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲಂತೆ ಅವಳು. ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಚಡ್ಡಿಯಲ್ಲೇ ಜಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಆ ಮಗು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಡ್ಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಓಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಅಂತ. ಇಡೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಅಮ್ಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಸುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ಲಂತೆ, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಪಾಪ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಟವಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರಂತೆ. ಅಮ್ಮ ನೀನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿಬಿಡ ತಾಯಿ, ಯಾಕೆ ಸುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಏನು ಕತೆ ಅಂತ. ಆ ತಾಯಿ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ಲಂತೆ, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಂತೆ. ತೋರಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಳೆ ಇದೆ, ಅವನು ದಿನಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚಡ್ಡಿ ಹರ್ಕೊತಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಆ ತಾಯಿಗಿರುವ ಕಾಳಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಪಾಪ ಅವಳಿಗೆ ಚಿಂತೆ, ದಿನ ನನ್ನ ಮಗ ಒಂದು ಚಡ್ಡಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಾನು ಹೇಗಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಹೊಲಿಸಿಕೊಡ್ಲು ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಂತೆ ಇರ್ಬೋದು ಆ ತಾಯಿಗೆ. ಅದರ ಮಗು ಹೇಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ನನ್ನ ಮಗು ಓದ್ತಿದ್ದಾನ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಳಜಿ ಮುಖ್ಯ, ತನಗಿರುವ ಸಂಕಟಗಳು ಅವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವೊಂದು 4 ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದೊಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಈ ಜಂಬೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂತವರೋ, ಇವತ್ತಿನ ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳೋ, ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರನ್ನು ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗಿವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು ಎನ್ನುವಂಥ ಆತಂಕ ಇವತ್ತು ದುಡಿಮೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್ ಇಬ್ಬರು ದುಡಿಮೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗಿವತ್ತು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗದ ಒಂದು ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಾವಿವತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಈ ದೂರನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲವು ವಾಟ್ಸಪ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆತಂಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆ ಕೆಲಸದವಳು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಪಾಪ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನೆ ಕೆಲಸದವಳು ಆ ಮಗುವನ್ನು ತುಳಿಯೋದು, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಆ ಮಗು ಅಳೋದು, ಆ ಪಾಪ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಲಾರದ ಅಸಹಾಯಕತೆಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೂಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಏನನ್ನ ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲ, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಈ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಗಳು. ನಾವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಸಿಂಪಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಹಾಗಾಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗು ಹೀಗಾಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ಡನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರಬಹುದು. ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಹೊಸ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತೆ ಇದು. ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳ ಟ್ರೆಂಡ್, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಯಸುವ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೈಕಾಲಜಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವತ್ತಿನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ
ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಚಾನಲ್ಗಳಿಗೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಿಗೆ, ನಾವತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಬೇಗ ಫೇಮಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಒತ್ತಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬಿಡುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇವತ್ತೊಂದು ಕಿಡ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಇವತ್ತು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್. ನಾವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು, ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು. ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಡೀ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆ ವಾತಾವರಣ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಅರಿಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನೋದು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಜಾಗ ಆಗಿದೆ. ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್, ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರ್, ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶಾಲೆ ಅನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಶಾಲೆ ಅನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಾಲೆಗೂ ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಇರಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ನಾವತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಶಾಲೆಯ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ, ಶಾಲೆಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂತು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು, ಅದೊಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಹೈಫೈ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿರುವ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬಳು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪ 7th 8th ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿದೆ. ಟೀಚರ್ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರಂತೆ, ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರಂತೆ, ವೇರ್ ಇಸ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ರಾ ಅಂತಿದೆ. ಟೀಚರ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀವು ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳಿ ಮಮ್ಮಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ದೌಡಾಯಿಸಿ ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರಂತೆ. ಅಲ್ರಿ, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ತಕ್ಷಣ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಸರ್ ಹೌದು, ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸರಿ, ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತಾಜ್ ಮಹಲ್, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ವಿಚಾರಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರೂ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನೀವ್ಯಾರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಳಗೆ ಇರುವ ಈ ಆತಂಕ,
ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಗೊಂದಲ, ಇದನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರುವುದು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಶಾಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಶಾಲೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಷ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಮಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬಳು ತಾಯಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಮಗು ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮಗು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ತಾಯಿ ಕೂಡ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮಗು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದರು, ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಅನುಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಆ ಮಗು ತಾಯಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮಗು ಬಂದು ಕೂಡ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓದುತ್ತೆ. ನಮಗಿವತ್ತು ಮನೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಅದು. ಟೀಚರ್ ದಂಪತಿಗಳು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ಸ್, ಅವರಿಬ್ಬರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಮಗು ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮಗು ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಗು ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಟೀಚರ್ ಒಂದು ದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಅಂತ. ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಅವರು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಟೀಚರ್, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಟೀಚರ್ ಆ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು, ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅದು ಆಗಬೇಕು, ಪೈಲಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದಾಗಬೇಕು, ಇದಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಏನು, ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಗು ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದೆ, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಏನಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಮಗು ಬರೆದಿರೋದು, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬರೆಯುವಾಗ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನು ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನಾನು ಆಚೆ ಈಚೆ ನೋಡ್ತಾ ನಾನು ಏನೂ ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಗಲೂ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಗು ಬರೆಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಟೀಚರ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗಂಡ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಏನಾಯಿತು, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಈ ನೋಡಿ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದನ್ನು ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಯಾರು ಬರೆದದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವಳ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇದನ್ನು ಬರೆದದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಗುವೇ ರೀ, ನಮ್ಮ ಮಗು ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧ ಇದು. ನಾವಿವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಎಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾವಿವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಯೋ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗು ದಿನ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳುತ್ತಂತೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ
ಆ ಮಗು ಒಂದಿನ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ. ಆ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾನು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿತೀನಪ್ಪ, 20,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಗು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, 20,000 ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನೀನು 20,000 ದುಡಿತೀಯಾ? ಹೌದು, ನಾನು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 20,000 ದುಡಿತೇನೆ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯ ಓನರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ತಂದೆ. ಆ ಮಗು ದಿನ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಇವತ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಗು ಏನೋ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಒಂದಿನ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ದಿನಾ ಮಗು ಕೇಳೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು, ಇವತ್ತು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು, ಇವತ್ತು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಅಂತ. ಒಂದಿನ ಅವನಿಗೆ ಬೇಜಾರು, ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಂಡ್ತಿನ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಮಗು ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಮಗು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೋರು ಮಾಡಿ ಆ ಮಗು ಮರುದಿನ ದುಡ್ಡು ಕೇಳುವಾಗ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ 2 ಬಿಗಿದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅಂತ. ಆ ಮಗು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಾತನ್ನು ನಾವಿವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ದಿನ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಮಗು ತನ್ನದೇ ಆದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವು 20,000 ರೂಪಾಯಿನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು ದಿನ ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀಯಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಮಗು ಆ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಆ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮನೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ನೋವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟಾಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಗುಂಡ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಲೇಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ. ಯಾಕೆ ಲೇಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಟೀಚರ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಲೇಟು? ಯಾಕೂ ಇಲ್ಲ ಟೀಚರ್, ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನಾಯಿತು ಚಪ್ಪಲಿ? ಒಂದು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ರು, ನಂಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವ, ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬರೀ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾಳಜಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇಡ ನಾವಿವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟವರು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈಗಿನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೇಗ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಗು ಹಠ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಆ ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಅದರ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿ, ಮೊನ್ನೆಯ ವಿಷಯ, ಆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕುರ್ಕುರೆ ತಿಂದು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾದವರು ನಾವು. ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾದವರು ಸದ್ಯ ನಾವೇ. ಸಮಾಜ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸಮಾಜದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಕುರ್ಕುರೆ ತಿಂದು ಆ ಮಗು ಸತ್ತೋಯ್ತಂತ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನಾನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಬೇಗ ನಮಗಿವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ರೀತಿ ನಮಗಿನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇರ್ತಾ ಇರುವ ಪ್ರೆಷರ್, ಒತ್ತಡಗಳು ನಾವಿವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಏನನ್ನು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬರೀ ಶಾಲೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬೇಗ ನಮಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವಿವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲಿನ ಹಾಗಿಲ್ಲ.
ಇವತ್ತು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ಹೇಗೆ ಹೋಗಿ ತರ್ತೀಯ ಅಂತ. ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವ ತೆಂಗಿನ ಮರದಿಂದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನೀನು ಹೇಗಪ್ಪ ತರ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಗು ಹೇಗೆ ಇವತ್ತು ಟೀಚರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮಗು ಕೇಳುತ್ತಂತೆ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದು, ನೆಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಮಗು ಕೇಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬರೆದ, ಪೂರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಟೆಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಪೂರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟೆಂಪಲ್, ಜಗನ್ನಾಥ ಟೆಂಪಲ್, ಅದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಅವನು ಜಗನ್ನಾಥ ಟೆಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವನು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದ ಪೂರಿ ಅಂತ ಬರೆದ. ಹಿಂದಿನವ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಚಪಾತಿ ಅಂತ ಬರೆದ. ನಾನು ಪೂರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರೋ, ಚಪಾತಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಟೀಚರ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಂತೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನೋಡಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಂತೆ. ಹೋಗಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅಲ್ರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವನು ಪೂರಿ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್, ಎರಡು ಒಂದೇ ಹಿಟ್ಟಲ್ವ ಸರ್ ಅಂದರು ಅವರು ಟೀಚರ್. ಅಂದರೆ ನಾವಿವತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪೆದ್ದುತನಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮುಗ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಿವತ್ತು ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಸಮನೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಹಕ್ಕಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ ನೋಡಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಚರ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ, 1+1 ಎಷ್ಟು ಅಂತ. 1+1 ಎಷ್ಟು? ಮಕ್ಕಳು ತಕ್ಷಣ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ 2, 1+1 2. ಅದಕ್ಕೆ 1+1 ಅಂದರೆ 2. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಅವನು IAS ಆಗೋ ಲಕ್ಷಣದವನು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. IASನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗೆ. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ, ನೋ, 1+1 is 1. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟೀಚರ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅಲ್ಲ, ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು 1+1 is 2, ನಾಟ್ 1. ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಿಸ್? ಮೈ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಯಾಕೆ? ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು. ಏನಂತೆ? ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಸೇರಿ ನಾನು ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ, 1+1 1. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿದೆ. ನಾವತ್ತು ಯೋಚಿಸುವ ರೀತಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಶಾರ್ಪ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಏರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿಲ್ಲದ ಹೊರತು ನಾವು ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಜಂಬೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು, ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾವಿವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹಲವಿವೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಗಳು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು, ನಮಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಕಲಿಸಬೇಕು. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ದರಾದಿ ಮತ್ತೇನೋ ಅವನ ಹೆಸರಿದೆ ಸರ್, ಮಾಳಿ ಸರ್, ಅಮಾತ್ಯ ಅಂತ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರ ಅಮಾತ್ಯ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರ ಒಂದು. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹನಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳಿ 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 ಕುಡಿಸ್ತಾಳಂತೆ. ಕೆರೆಯಂ ಕಟ್ಟಿಸು, ಬಾವಿಯಂ ತವೆಸು, ದೀನರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರು, ಅರವಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡು, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬದುಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಆ ತಾಯಿ ಒಂದೊಂದು ಹನಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸುವಾಗಲೂ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಜಣ ಜೇಬು ತುಂಬ ಹಣ, ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ, ಈ ಥರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಬೇಕು. ಈ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಅನುಕಂಪ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಬೇಕು.
ಆ ಅನುಕಂಪವನ್ನು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ನಾಳೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು, ಆ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಈ ಶಾಲೆ ಇರಬಹುದು, ಮನೆ ಇರಬಹುದು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸದೃಢ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಿಂದಲೇ ಆ ಉತ್ತಮ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸುವಂತಾಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ, ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದಿಸಿ, ನೇತ್ರಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನು ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, ma'am, for your valuable words. Now I'd like to welcome Dr. Natraj K.S. Sir, District Health Officer, Shivamogga, to our annual day program. He was born on 29th August 1967 in Koduru, Sagara Taluk, Shivamogga. After completing his MBBS from JJM Medical College, Davangere, he started his career as a doctor in government service on contract basis at Primary Health Center, Mandagadde in 1995. He started serving as District Health and Family Welfare Officer, Shivamogga from 12th March 2024. Now, I would like to call upon Dr. Natraj Sir to share a few words with us. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶುಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನೇತ್ರಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಜಂಬೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕರೇ, ಇಷ್ಟೊತ್ತರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಶುಭಾ ಮೇಡಮ್ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಅವರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಪೈಲಟ್ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತುಂಬ ಏನೇನೋ ಆಸೆಗಳ್ನ ನೀವುಗಳು ನಾವುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಕನಸದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ 100 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಅದರೊಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಈಗಿನ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರೋ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು 1000 ಜನ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೀಟಿಗೋಸ್ಕರ. ಅಂದರೆ ಒತ್ತಡ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೋಷಕರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಮಗು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟರು ಅಂದರೆ ಇವರೇನೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಓಕೆ, ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಮುಂದೆ ಬೆಳೀತಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಏನು ಕೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ತುಂಬ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯುವಕರು ಇಂಥವ್ರು
ಇನ್ನು ಮೊನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಟಿ ವಿಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ, 8ರಿಂದ 10 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀರ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಹೇರೋ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಅದು ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವೇನು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತೀವಲ್ವ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರ, ಈಗ ಮಾಡ್ರನ್ ಇದರೊಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ತುಂಬ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾರಿ ಅಂದರೆ ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಚಟ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಭಾರಿ ಬೇಗ ನಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹವ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಒಂದು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟ ಚಟ ಅನ್ನೋದು ಭಾರಿ ಬೇಗ ಅದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು ಅದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು, ವಾತಾವರಣ, ಅವರು ಬೆಳೆಯೋ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವೂ ಅದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವೇನು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನೇಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಆಹಾರನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗಲಿಂದನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ನೀನು ಏನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಲಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವು ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಏನು ಅಂದರೆ ಆಟ ಆಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು. ಈಗಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಅದೊಂಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಹಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಏನೋ ಉದ್ವೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ನಿಮಗೇನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೀವು ದಾರಿ ದೀಪ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಮಗು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾವಿನ್ನೂ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಏನೋ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ, ಅವನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು 2 ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಈ ಜಂಬೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much, sir, for your valuable speech. And Shubha ma'am, thank you so much. You are a bundle of knowledge. We need your suggestions. Again and again we'll call you. Now our cultural program will start. Before that, we'll honor the judges now. Honor our chief guest. Now I request our chief guest to accept our honor as a token of our delight and respect. We owe to you for being significant part of the abiding occasion. Thank you, sir. Thank you, ma'am.
It is a pleasure to welcome you all to a much awaited part of the program. Before we begin this joyful celebration, I would like to take a moment to express a heartfelt gratitude. We extend our heartfelt thanks to our esteemed chief guests, Dr. Natraj sir and Dr. Shubha ma'am, for gracing us with their presence today. A big thank you to our principal, Netra ma'am, for her guidance and support in making this event possible. A sincere appreciation to our dedicated teachers and staff who have worked tirelessly to prepare our little stars for this special day. We also extend our gratitude to Vijay Kumar and team who will be capturing these beautiful moments tonight. Thanks to Srinivas, Ambedkar Bhavan in charge, for ensuring the smooth flow of the program with perfect sound, lighting and coordination. To our dear parents, your encouragement and support mean everything to us. Thank you for trusting us with your child's learning journey and for being here to cheer them on. And of course, a special thanks to our tiny performers who are ready to fill the stage with laughter, joy and endless cuteness. Let's enjoy this beautiful celebration together. Thank you, and let the program begin. Now, let's begin our most awaited program. I would like to call our little anchors, Daivik and Kanishk, on stage. Namaste. Good evening, everyone. I am Daivik. I am Kanishk. It is such a joy to be here with all of you today. And I am Kanishk. Welcome to our school's annual day celebration. We are so excited to be hosts for this part of the program. You know, Kanishk, there is something magical about dancing. It's like telling a story without words. Absolutely, David. Dance is a way to express happiness, energy and emotions, and we have electric performance for Hanuman Chalisa and seek the blessing of Lord Hanumanji for the divine performance. Jashank, Dore, Jashank, Niharika, Nihalar, Sugda, Tishika, Rajashree, Ruchita, Samit, Shugda, Trishika, and Vihant. One request for the parents, ಯಾರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅವ್ರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ, ಆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲೇ ಬಿಡಿ. ರಿಸರ್ವ್ಡ್ 4 ಸೀಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬಿಡಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक बलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ज्ञान गुण सागर जय कपीस
गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर भूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर कंचन भरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना सहस्त्र योजन पर भानु जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर बल जानु मेली मुख माही जगत लागी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही समाई सहस बदन तुम्हरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे दिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा बेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर हो जन्म जन्म की खोज बताए राम से चल के राम पे आए प्रेम
अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम. For your elegant performance. Now I would like to call little anchors on stage, Shubda and Bhuvanyu. Namaste. Good evening, everyone. I am Bhuvanyu. I am Shubda. Wow, look at them getting ready to take the stage. These little angels have worked so hard to bring smile on all your faces today. That's right, Shubda. Their innocent smiles, adorable moves, and endless energy we sure live in your hearts. They are here to spread joy and show us what pure happiness looks like. We throw their performance as they take the stage. Here they are ready to dazzle you with their performance, presenting the adorable little angels of Jumbo Kids. Let's make some noise for them. ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆ ಬಾ ಚಿಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆ ನಿನ್ನಂತೆ ಈ ಹೂವು ಬಣ್ಣ ಹಾ ನೋಡೋಕೆ ಇದು ಎಂಥ ಚೆನ್ನ ಓ ನಿನ್ನಂತೆ ಈ ಹೂವು ಬಣ್ಣ ಹಾ ನೋಡೋಕೆ ಇದು ಎಂಥ ಚೆನ್ನ ಓ ಚಿಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆ ಬಾ ಚಿಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆ ಓ ನಿನ್ನಂತೆ ಹೂವು ಬಣ್ಣ ಆ ನೋಡೋಕೆ ಇದು ಎಂಥ ಚೆನ್ನ ಓ ಚಿಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆ
hand over the kids after the announcement. Please follow the announcement. Namaste. 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 Good evening, everyone. Good evening, everyone. I am Rishant. I am Suvish. Coming up next, we have an amazing performance that will make you want to dance along. Our little stars are set to groove to the super sticky song Toka Toka. This song is full of energy, joy, and lots of Anup, Pushpatam, Riyam, Samanyu, Kushvik, Lakshit, Kushat, Advait. Oh, you said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. No, 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 no. Hasta la vida loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Hasta la vida loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Oh, I wanna see rain on me forever. Rivers of champagne, celebrate together. Oh, I wanna see rain on me forever. Rivers of champagne.